बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फिजिक्स क्लास थी आगे की बमुंगन को कोएफिशिएंट ऑपरेशन दादा मुंगना ने टॉपिक दी और दादी पेज 80 बांधी ठीक है दा अवल तास दा याद साथे ता समाविलियो द फ्रिक्शन मुताबिक द तास द लिखल कोमा तास सबले रिवाइज होशी या दिहानी बतोशी फ्रिक्शन से शरी दा यो फोर्स थे कम फोर्स थे ऑपोजिट फोर्स थे द चा ऑपोजिट थे द मोशन द चार पैदा कीगी द अप्लाइड फोर्स ना नो द फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट थे द अप्लाइड फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट थे द मोशन जबकि मोशन भाग डायरेक्शन की पैदा कीगी व कम डायरेक्शन की फोर्स अप्लाई की सही था लिहाजा द फ्रिक्शन फोर्स शो द फ्रिक्शन यूनिट सा शो यूनिट द दे न्यूटन शो जबकि फोर्स इन द फोर्स यूनिट हम न्यूटन दे और द फोर्स दे दा जम सरसिशी दे वेक्टर क्वांटिटी दे लिहाजा फ्रिक्शन हम जम सरा वेक्टर क्वांटिटी शो सही था और द फ्रिक्शन फोर्स दे दा जम सरा रिएक्शन फोर्स दे सही था न्यूटन द्रेम ला मुताबिक एक्शन और रिएक्शन दादवान से इक्वली और डायरेक्शन किसी अपोजिट ही तब याद ही था कहना लिहाजा जम सरा अप्लाइड फोर्स दे आगे एक्शन दे और द फ्रिक्शन फोर्स से दे रिएक्शन दे एक्शन से दे एक्शन याद साथ है एक्शन जम सरा अप्लाइड फोर्स दे अप्लाइड फोर्स जम सर से दे एक्शन दे अप्लाइड फोर्स एक्शन शो द चिकला अप्लाइड फोर्स ही मतलब एक्शन ही नो रिएक्शन भी का एक्शन नहीं नो रिएक्शन बा नहीं ठीक शो का ना लेकिन मकसद दाशो नमा सर दायो बाडी दे पदे बांधे पर इसकी मुंगा अप्लाइड फोर्स में आवाज सो अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन नो फ्रिक्शन बहुम जम सर पर अपोजिट डायरेक्शन की 0 ही ठीक है खुदा दे भैया द फ्रिक्शन फोर्स बाय लिमिट ही फॉर एग्जांपल delta लिमिटिंग फ्रिक्शन या द फ्रिक्शन फोर्स लिमिट ची दे आदन सर 5 न्यूटन दे ने कमा अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन कमा 0 ना नो दा बहुत ऑटोमेटिकली 1 शी नहीं ऑटो एडजस्ट की खुद ब खुद दूसरा बैलेंस कीगी खुद कम हद पूरी बता मुकाबले के तीसरा बैलेंस कीगी द लिमिट है पूरी कपरस की अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कमा दा बहुत शी 2 न्यूटन शी कजा अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन कम दा बस शी 3 न्यूटन शी वली दा बैलेंस कीगी जगह दा यो एक्शन दे दा रिएक्शन दे एक्शन रिएक्शन थोड़ा सी इक्वल और डायरेक्शन की सी अपोजिट याद भी था ना दा खबर ऐसा था नो तो कशांति जमू सा यानी दा ब्या ऐसा था चीज जमू सरा दा फ्रिक्शन फोर्स से रिएक्शन फोर्स थी और द दी जमू सरा एक्शन से दिन आगे अप्लाइड फोर्स थी सही था दा ऐसा था तासु खबर जहन की हां वसो बदी की तासु को रे कोएफिशिएंट ऑपरेशन पर सी जमा सर दादा टेबल यो सतशो अदे बांधी दादा मा सर टेबल शो अदे बांधी मा यो बॉडी प्लेस को यो मास ठीक दा यो मास मा प्लेस को अदे बांधी नो ददे दा वजन छिदे ददे बॉडी दा बॉडी 1 शो फॉर एग्जांपल और दा 2 शो दा बॉडी 1 दा वेट छिदे दा एक्शन के चरता और डाउनवर्ड डायरेक्शन की दे दा वजन दला सा वेट दला सा एक्शन के नो दा बॉडी 2 बदे बांधी रिएक्शन के बदे बांधी नो दगे रिएक्शन तो सिविल की डायरेक्शन बदे डायरेक्शन की दे की नॉर्मल रिएक्शन एक्शन चरता शो लांदी शो रिएक्शन चरता शो बरश सही शो दा रिएक्शन तो तासु या साथई एक्शन और रिएक्शन बदवाण सी दा बराबरी दा चा मुताबिक न्यूटन दा तड़ला मुताबिक और डायरेक्शन की वसी अपोजिट ही एक्शन द चा द वजन दे वजन द वेट द वजन रिएक्शन से शो आगे पर आर शो ये तासु रिएक्शन का जाहिर है नो फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स का सर जाहिर वाले शे देता नॉर्मल हम भी लिखीगी नॉर्मल मीन तासु को ज्योमेट्री की भी दिखे ना नॉर्मल से भी लिखीगी परपेंडिकुलर थे अब दासी लाइन मुंग बागा ट्रायंगल नाइन्थ वाले तो भैया दी मसलन दा जमा सर ट्रायंगल शो फॉर एग्जांपल नो चिकला बमुंग पदे बांधी परपेंडिकुलर लाइन नागेल को परपेंडिकुलर नॉर्मल मुंग रखो दे साइड ता नो दा ददी लाइन बमंस की ददी ट्रायंगुलर ददी द ट्रायंगल ददी साइड और ददी लाइन बमंस की वसो एंगल 90 ये तो भाई लिखेगी नॉर्मल
نارمل مین پرپینډیکولر پر نه بیٹری کی دا نارمل څه مطلب دی پرپینډیکولر مطلب دی یاد ساتئ صحیح ده نو دا نارمل به هم چې کوم نارمل دي چې بڑاو کوم دا نارمل چې دی دا هم څنګه سره دې سره کوئی سرسون انګل جوړای 90 صحیح شو دې د نارمل ریاکشن هم لګي یا صرف د نارمل وی لګي صحیح ده کنه خان نارمل چا برابر شو دا ویټ دی یو ریاکشن دی یو ریاکشن دی نو ګورئ ویټ د چا برابر دی فورس او ویټ دا ایکوال دی ولې د دې هم یونټ نیوټن دی هم او دا برابر شو د نارمل ریاکشن او دا دبليو برابر دی د ام جی دا خپل منځ کې دي کته سو فورس کیلکولیټ کوئ مقصد دا چې ویټ کیلکولیټ کوي ویټ د چا برابر دی د فورس او ویټ ولی برابر دی یونټ یې سیم دی دا ویټ او دا نارمل ریاکشن دا ولی برابر دی ځکه چې یو ایکشن دی بل څه دی ریاکشن دی نارمل مین پرپینډیکولر تاسو چې میټر کې بدل مستلی ها دا هم شو اوس موږ مخکې ځو آسان دي ګران به کیسه نشته ها اوس زموږ سره فریکشن فورس دی دا چې دی لکه دا زموږ سره ویټ لاندې ایکشن کوي نارمل ریاکشن دی بار عمل کوي صحیح ده او دا زموږ سره دا ویټ چې دا زموږ سره د څه برابر دی د فورس مطلب دا اپلایډ فورس شو دا ایکشن شو دا ریاکشن شو اوس زموږ سره چې دی لیمیټینګ فریکشن تاسو پیژنئ لیمیټینګ فریکشن دې دی ویل کیږي تاسو لیکلی دا وګورئ دا زما سره دغه ډایګرام دی د دې ویټ لاندې عمل کوي ا دې نه ریاکشن کیږي هغه ته نارمل ریاکشن ویل کیږي کله ته د فورس اپلای کوم فار ایگزامپل دلته لیمیټ چې دا 5 نیوټن دی دا سره لیمیټ شو صحیح شو نو تاسو وګورئ په دې باندې ما فورس اپلای کو اپلایډ فورس په دې باندې ما فورس اپلای کو ان خو ته ګورئ په دې باندې ما فورس اپلای کو دا موشن کوي نه بګای کما پرس کی ما 1 نیوټن کو نه دې ته با فریکشن سونه شي 1 نیوټن کله دا 2 نیوټن کم دا وسونه شي 2 کله دا 3 کم دا وسونه شي 3 کله دا 4 کم دا وسونه شي 4 کله دا انکریز کوم دا به سره انکریز کیږي صحیح شو د کم ځای پوری د دې لیمټ کم ځای پوری د 5 نیوټن پوری نو چې کله زموږ سره اپلایډ فورس د دې لیمټ نه سیوا شو د کراس کو یعنی 5 برابر شو 5.1 5.1 یا 5.2 دا شو زموږ سره فار ایگزامپل ما نو دا بیا زموږ سره موشن شروع کی صحیح شو دا لیمټ کراس کوي نو دې دا زموږ سره څه شو لیمیټینګ فریکشن شو دا زموږ سره لیمټ دی نو زموږ سره لیمیټینګ فریکشن دا زموږ سره سټیټیک فریکشن میکسیمم ویلیو دا لیمیټینګ فریکشن څه شي دی د سټیټیک فریکشن میکسیمم ویلیو دا صحیح شو تاسو ته بیا ودې ته بیا وګورئ څنګه سره راځم لیمیټ د فریکشن لیمیټ څونه دی 5 نیوټن تاسو ګورئ سټوډنټ تاسو مې دا اپلایډ فورس دا څه شي دی فریکشن فورس څه شي دی ریاکشن فورس دا ما کوشش دی تاسو دا زده کړئ فریکشن فورس څه شي دی ریاکشن فورس دی دا ریاکشن فورس دی دا ریاکشن شو دا ایکشن شو چې څونه ایکشن دی دونه به ریاکشن دی خدا معاملہ دا مقابله دا به تر کوم وخت پورې روان دي لیمیټ پورې رواني او دا لیمیټ چې دی د دې حالت پورې به د 5 نیوټن پورې به باډي په سټیټیک حالت کې نو فریکشن ته به سټیټیک فریکشن وایي او چې کله دا لیمیټ کراس کی بیا به سټیټیک نه بیا به سی کاینیټیک ته واوړي باډي به موشن شروع کی ٹھیک ده کنه نو ګورئ کله فورس 1 نیوټن کم دا ایکشن دی نو ریاکشن مو ته اتوماتیکلی 1 نیوټن چې بیلانس کول لپاره فریکشن فورس کم فورس دی ریاکشن فورس دی دا چا ریاکشن دی د اپلایډ فورس ایکشن شو دا څه شو ریاکشن شو کدا دا 2 نیوټن کم دا بس شي 2 نیوټن نو ګوره فورس اپلای کیږي خو باډي بس کې دی په سټیټیک حالت کې دی ساکن دی موشن نه کوي رست حالت کې دی کدا دا 3 نیوټن کم دا به 3 شي اټو ایڈجسټ کیږي وتا دا اټو ایڈجسټینګ دی کدا دا 4 نیوټن کم دا بس شي 4 کدا دا 5 کم دا بس شي 5 یعنی اوس دا 5 پوری دا 5 چې دی دا اوس د سټیټیک فریکشن میکسیمم ویلیو دا د سټیټیک فریکشن میکسیمم ویلیو دا پدې 5 نیوټن پورې دا ما 5 کو اپلایډ نو دا 5 شو دوه 5 شو بیلانس دي خو هغه انتهایی حد یې سکو ورسېدو انتهایی حد ته ورسېدو او انتهایی حد لیمټ زم څه نو 5 نیوټن نو د 5 نیوټن د ویو نواله تر د 5 نیوټن پورې دا باندې بس کې دي ارست کې دي نو دې قسمه فریکشن څه لګي سټیټیک فریکشن نو دا 1 نه د 1 نیوټن د 1 نیوټن سټیټیک فریکشن دی او لیمیټیک نه دی
یا دلته 2 نیوټن دلته 2 نیوټن سټیټیک دی هو لیمیټینګ فریکشن نه دی بیا دلته 3 دلته 3 دلته 4 دلته 4 دلته 5 دلته 5 دا څه شو میکسیمم سټیټیک فریکشن درو دا دې فریکشن نه کومه پلیټ فورس اخوا کو سیوا کو نو دا وته نه سیوا کیږي فار ایگزامپل ما دا 6 نیوټن کوم دا وته 6 کیږي نه د خپل لیمیټ پورې رسیدلې دي نو زموږ سره میکسیمم ویلیو سټیټیک فریکشن څونه شو 5 نیوټن نو دا سټیټیک فریکشن دی میکسیمم ویلیو ته ویل کیږي لیمیټینګ فریکشن حال به تاسو the maximum magnitude of static friction is called limiting friction. صحیح شو دې ته ویل کېږي میکسیمم فریکشن او میکسیمم فریکشن دا چې موږ لیمیټینګ دی تاسو دا په اف ال سره دا اف د فریکشن د باره شو او دا ال چې شو دا ته ولې کما اټ از ډینوټډ بای اف د سره بار راغی د فریکشن د باره او چې لیمیټینګ دی نه سره سو لګاو ال سمال ال لیکو کذالک لازم سره په دې سره ځای دی او که سمپل اف لیکه هم ټیک ده صحیح شو اوس تاسو واکې دی دا لیمیټینګ فریکشن چې دی کنه دا لیمیټینګ فریکشن دا زموږ سره دا لیمیټینګ فریکشن دا په سره دا په ایریا باندې نه ډیپند کوي دا په ویټ باندې ډیپند کوي او به شوي لیمیټینګ فریکشن د دې دوا فیکټس دوا د مطابق دوا فیکټس یو نمبر 1 دا دی چې limiting friction does not depend on the area of contact surfaces کم دو سرفیس دي کدا ایریا سے واقعيږي او کدا کنټیکټ سرفیس ایریا کمیږي په limiting friction باندې اس اثر نه کوي limiting friction جی په څه باندې ډیپند کوي هغه weight of the body دی او weight of the body تاسو ما ویلي دی weight of body څه برابر دی the applied force صحیح شو کنه نو تاسو دا ولیکئ نمبر 1 limiting friction does not depends on area of contact surfaces. Number 2, limiting friction depends on nature of material ٹھیک شو دا پر نیچر آف مٹیریل باندې ډیپند کوي او نمبر 2 and weight of a body ها اوس ګورئ په دا څنګه ډیپند کوي د دې یو ټیبل څنګه په دې بوک کې ورکړی شوی دی هغه تاسو کته شي هغه مو تاسو ته مختلف ویډیوز درکې چې کوم دو سرفیس لیول سره کنټیکټ دی دا غي نیچر چې کوم میټیریل دی نو کوم میټیریل یو وډي بل سټیل نو دا یو به یو زم سره لیمیټینګ فریکشن دی بل بلی صحیح شو په دې باندې ډیپند کوي مختلف ویل ځوان لپاره که یو آی سی او بل وډي د ځوانو بدلی که یو ربړی بل سټیل د ځوانو بدلی نو که نیچر بدلیږي نو دا غي باندې لیمیټینګ فریکشن بدلیږي صحیح شو او یو ویټ نو زمون سره ویټ د څه برابر دی تاسو ما وګورئ ویټ برابر دی اپلایډ فورس فورس څه برابر دی نارمل ریاکشن څه برابر دی ډبلیو نو دې مقصد دا شو چې لیمیټینګ فریکشن که تاسو په اف ال سره ځای له په اف سره ځای له دا ډایرکټلی پروپورشنل دی دا چا دا ویټ دی او ویټ د چا برابر دی تاسو د څه لیکلی شئ اف ډایرکټلی پروپورشنل شو د ار ځکه چې ویټ د چا برابر دی د نارمل ریاکشن د ار صحیح شو اوس تاسو دا ایکویشن کمپلیټ کړئ
دا اوس پروفیشنلیټي پام دی یعنی ایکسپریمنټلی زموږ سره دا خبره ده چې زموږ سره لیمیټینګ فریکشن دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د ویټ اف ا باډي په ویټ باندې ډیپند کوي بل پس ډیپند کوي په نیچر چې نیچر چینج کیږي لیمیټینګ فریکشن به چینج کیږي په ویټ باندې څنګه ډیپند کوي چې ویټ سیوا کیږي لیمیټینګ فریکشن به سیوا کیږي چې ویټ کمیږي فریکشن به کمیږي نو مقصد شو چې فریکشن ډایرکټلی پروپورشنل چا شو د ویټ یا د لیمیټینګ فریکشن یا د اپلایډ فورس ځوان دي او تاسو ما وی کده تاسو اپلایډ فورس 1 نیوټن دا 1 کدا 2 دا 2 کدا 3 دا 3 کدا 4 دا 4 ني ځوان ډایرکټلی پروپورشنل دي نو تاسو د ویټ په ځای نارمل ډایرکشن لیکلی شي اپلایډ فورس لیکلی شي ودا پروپورشنالټي ایکویشن ته بدلو ما نو څنګه بدلی شي دلته ګورئ زموږ سره اف دا برابر شي میو آر صحیح شو دا زموږ سره ایکویشن شو دا میو زموږ سره څه شي ویئر میو where mu is constant mu زموږ سره دا پروپورشنالټي کانسټنټ دی صحیح شو ها اوس زموږ سره کپرس کی دا سټیټیک فریکشن د پاره نو دا زموږ سره دا اف اس کې د سټیټیک دا میو اس کې د سټیټیک د پاره او ار خپل لګیدو او کله کاینټیک د پاره وای نو د کاینټیک د پاره دا اف کې شي نو دا زموږ سره څه شي میو کې به شي او دا زموږ سره ار شي دا تاسو د څه لیکل شي اف کې is equal to mu k او دا r د څه برابر دی د ام جی د څه لیکل شي صحیح شو دا نه هر څه لیکل شي اوس کومه دا ایکویشن د ما ایکویشن 1 وی کدا ایکویشن تاسو راوالئ اف د څه برابر دی د میو r تاسو دا ضرب په r ډیوایډ کړئ دا ضرب په r ډیوایډ کړئ دا څه شو ختم شو میو د څه برابر راځي دا فریکشن فورس اوور ریاکشن نارمل ریاکشن څه دی فورس دی کم فورس دی اپلایډ فورس دی یا څه دی ویټ دی weight of the body دی نو د دوه یونټ څه دی سیم دوه یونټ کټ کیند میو اس یونټ رانغی ٹھیک ده دا زموږ سره شو او د میو ته ویل کیږي کوایفیشنٹ اف فریکشن دا کم کانسټنټ چې دی دا څه شي دی کوایفیشنٹ اف فریکشن دی میو ته ویل کیږي یاد دی سټوډنټ تاسو ته دا زموږ سره دا راغی صحیح ده ایڈوانټیج اف فریکشن څنګه تاسو ما ویل دي ایڈوانټیج اف فریکشن ډیر د تاسو په دې بوک کې دا سلو پوینټ راغسي دي We can walk on ground due to friction between the soles of our shoes and ground. مونږ پس مکه باندې زمون ګرځیدل چې ممکن دي د فریکشن په وجه دي نو چې کله تاسو کې خیال کړي زمون سره ماربل یا بل هموار پرشي فار ایگزامپل ټایل شو یا ماربل شو یو بالکل سموث اون دی پرشي او هغه باندې مونږ لګوټي وبواړو لمد شي او زمونږ پیزار هم داسې د سول داسې ډیزاین ولې چې هغه زمون سره سموث همواري نو بیا مونږ ته ګرځیدل په هغه کې مشکل شي لکه فریکشن موجود دی خو فریکشن لاګوټي ریډیوس شي کم شي کم ریکوایر اماونټ چې هغه نه کم شي نو مونږ ته ګرځیدل ګران شي تاسو باران چې وشي نو په ازمکه کې چې کم خاوري نه هغه هم د اوبو سره مکس شي هغه هم د مونږ سره او کم چې پور دی په ازمکه کې لوړ جوړي هغه خاور ورشي یا شګه ورشي او ورشي هغه څه شي پیل شي نو نسبتا ازمکه د مونږ سره لګ سموث شي او دغه شان زمونږ پیزار او لمده شي زمونږ د پیزار او د ګراوند موږ کې اپریشن شي کم شي نو بیا موږ ته باران کې ګرځیدل سي په نسبت د شین اسمان دا ډېر زیات ګراني ولې فریکشن کم شي ختم نشي کم شي نو مقصد دا چې فریکشن ختم شي بیا بالکل ګرځیدل ناممکن شو چې کم شو نو موږ ته دونه مسائل لازم نو چې فریکشن مکمل ختم شي نو بیا ګرځېدي شو نشو لہذا زمونږ ګرځیدل په ګراوند باندې څه وجنه ممکن دي د فریکشن د وجنه نو وی کین واک آن ګراوند مونږ په ځمکه باندې ګرځو سوجي نه ډیو ټو فریکشن بټوین سولز اف اور شوز زمونږ د پیزارو د تلو منځ کې فریکشن او د چا منځ کې د ګراوند منځ کې نو کبرس کې ګراوند سموث شي او زمونږ د پیزارو تلې باندې کې فریکشن کم شي نو بیا موږ ګرځیدل څه شي ګران شي تاسو ما مثال درکو د یو هموار پر شکل په وبتو شي ټیک ده 2 نمبر एग्जांपल it is the friction force which holds screw and nails and wood دا زم سره friction force ته چې تاسو په لرګي کې د سلک په زور باندې د مخ ورګل هم کې هغه په لرګي کې سکیږي سیده کېږي لګي نه خلی پسې ټیک شو کدا موږ اول په دې پرش ورګل کو د ټایل ماربل پرش نه خلی پسې ک سټیل د ورګل کو نه خلی کوس په دې ورګل کو نه خلی په وښوي نو یا کوم معمولی نو مقصد دا شو زموږ سره کوم معمولی غزار هم په لرګي باندې ورکو د مخ نه هغه پکې سکیږي نه خلی هولډ کېږي خو په سټیل کې یا پرش کې نه کېږي ټیک ده کنه دا سوجینه د فریکشن د وجینه نو د فریکشن د وجینه د اسکرو څنګه څونه اسکوګان لګاو یا نیل لګاو نو دا څه کېږي په دغه کې لړکی کې دا فکس کېږي نه خلی ټیک دا هولډ کېږي 3 نمبر چې دی
friction also enable us to write on paper زمون پین لیکل کې په کاغذ باندې سلیپ کیږي نه د څه د وجې نه د friction د وجې نه چې دا پین د دې نیب د دې سوکي د منځ کې او د پیپر منځ کې شي friction force دی نو لہذا دا پین د دې قابل کیږي چې لیکل وکړي شي ټیک ده کنه که friction نه بیا ورته دا پین سلیپ کې دی لیکل هم نشوي کولی او دا څنګه د ماچس تیلې لګول دا لایټ کول لګول د سوجي نه دي د friction د وجې نه دي که friction نه وي د ماچس د تیلې باندې لایټینګ نه کول نه لګي دوی دا نو زموږ سره دا ایگزامپل تاسو یاد ساتئ صحیح شو ډیس ایڈوانټیج اپریکشن کې زموږ سره دا دي چې دا friction د وجې نه هو چې موشن پیدا کیږي هم خو موشن څه کیږي ختميږي هم تاسو ما اول ویل چې friction support and oppose the motion هي friction motion support کوي او هم oppose کوي موږ دا ویلي دي چې our walking is possible due to friction زموږ په ځمکه موشن دا د سوجي نه ممکن دي د friction د وجې نه که friction نه موږ نشو ګرځېدلی دغه شان که friction سیوا شي نو هغه موشن څه کوي سلو ډاون کوي او ریزلټ دا چې موشن زیرو شي باډي ریسټ راشي نمبر 2 چې د انرژي از ویسټډ ټو اوورکم friction تاسو دغه یو مثال تاسو بار بار لیکو دا زموږ سره یو ټیبل دی او په دې باندې پرس کې دا یو باډي پروت دی او دلته یو پولی ده دا دې پولی در سره پښوی ده دا باډ دی پان دی په دې پان کې کپرس کې ځسا ویټ کې دمانو دا باډي موشن کې نه کوي که ویټ زلګ نور څه وکم دا موشن کې نه کوي وجه څه ده friction دی نو دلته مونږه انرژي یا فورس اپلای کوو خدا موشن نه کوي په دې مقصد دی زمونږ انرژي صحیح حصہ ضایع کیږي څه د friction کې په friction باندې غالب راځي صحیح شو موږ دا وایو چې انرژي از ویسټډ ټو اوورکم friction په friction باندې قابو موندو کې friction غالب کولو کې زموږ د انرژي څه شي ضایع شي او 3 نمبر څه شي دی friction produce wear and tear friction چې دی تاسو ما چې یو गाड़ी یو غټ سپیډ سره رواني او دا زموږ سره اچانک بریک والی نو تاسو وګورئ چې باغ روډ د پاسه به د ټایر نشان نو پراتی او دا شاندار ټایر کې چې دی کټای کې ټایر خراب کی ټیک شو دا هغه شی مو خراب دي نو دا غي لایف هم زموږ سره کې کم کی نو friction چې دی هغه ټایر اویر ان ټایر پیدا کوي صحیح شو دا خبر شو دی خا اوس موږ راځو میتھډ ریډیوسینګ friction دا سي طریقې چې friction څه کوي کمای نو تاسو دا یو خبره یا ساتئ په friction کې چې friction موږ قسمونه دا ویلي دي چې friction زموږ سره دوه قسمه دي friction types کې موږ ویلي دي types of friction کې چې friction زموږ سره څو قسمه دي دوه قسمه یو دی static friction او بل څه شي دی kinetic friction kinetic friction صحیح شو بیا د static مونږ دوه ویلیو صحیح ده هغه کوم یو auto adjusting friction هو او بل څه شی وو زموږ سره limiting friction هو هغه اوس مونږ وایي او بل زموږ سره څه شي دی په دې دوه قسمونو کې تاسو ګورئ ته دې ته مونږ وګورو یو زموږ سره د دې یو قسم دی sliding friction د kinetic او بل زموږ څه شي دی kinetic friction صحیح شو ٹھیک ده کنه نو زموږ سره دا قسمونه دي چې کله یو باډي سلایډینګ وای ګسیټ نه تا چې کله یو باډي یو سرفیس موږ د بل باډي سرفیس باندې څه کو سلایډ کو نو په دغه دوران کې چې کوم اپوزیټ فورس دی چې کوم چې دا موشن دا کاینیټیک دا موشن ختمول غواړي تاسو ګورئ زموږ سره کاینیټیک فریکشن دوه قسمونه دي یو دی سلایډینګ یو دی کاینیټیک سلایډینګ فریکشن هغه ته وایي چې یو باډي سرفیس د بل باډي سرفیس د پاسه موږ ګسیټ کو سلایډ کو نو دوه سرفیس ومنس کې یو فریکشن فورس کریټ کیږي پیدا کیږي ډیولپ کیږي چې هغه د باډي د موشن څخه کوي سلایډینګ څخه ختمولو کوشش کوي دغه فریکشن ته ویل کیږي سلایډینګ فریکشن when the surface of one body is slides over the surface of another body then an opposite force set up between the surfaces which stop the motion of the body this opposite force is called sliding friction صحیح شو او کاینیټیک څه ته ویل کیږي چې کله limiting friction دا لیمټ مون کراس کو نو باډي بس شروع کی موشن شروع کی څنګه اپلایډ فورس د limiting friction د سیوا شي تاسو ته ما ویلو کپره کې سره لیمټ 5 نیوټن صحیح شو او د موږ اپلایډ فورس چې دی د پایپ نه سیوا کو
دا مونږ 5.1 کو 5.2 کو 5.3 کو او چې دا لیمټ کراشي نو باډي څه شروع کی موشن نو چې کله باډي موشن شروع کی نو باډي به ال موشن شروع کوي چې ساده اپلایډ فورس د چانه سی وای د فریکشن فورس ته واشي صحیح شو نو بیا هم فریکشن موجود دی په دغه دوران کې چې کوم فریکشن یاغه د څه وای کاینیټیک فریکشن صحیح شو دا زموږ سره شو ها اوس موږ راځو فریکشن کمولو طریقې فریکشن وسنګ کماو methods of reducing friction रगड़ कम करने के तरीके हाँ नटूल ना अवलानी तरीका दादा बाय गिविंग अ पर्टिकुलर शेप या खास शक्ल जो वर्किंग फ्रिक्शन से की कमी की नंबर 1 दादी बाय गिविंग a particular shape چې یو خاص شکل ورکړي نو فریکشن څه شي کم شي فار ایگزامپل موږ د جهاز دا شکل د مې په شان دی دا د لپاره دی چې فریکشن څه شي زموږ سره کم شي او دا موشن په اسانه کېږي د جهاز ټیک دا دغه شان که تاسو د گاډي شو ته وګورئ کاغه بس دی کاغه موټر دی کبل دا غي شو په داسې طریقې ډیزاین شوی چې هغه یو خاص شکل ورکړي شوی دی لپاره چې فریکشن ایر ریزिस्टेंस دا هوا د فریکشن به څه کو کم سے کم کو موشن هغه وکړي نمبر فرسٹ خبردار ہے بائی گیونگ ا پرٹیکولر شیپ کاغا تاسو ایروپلین والے کے تاسو آغا مختلف ویکل دی کار دی بس دی هر څه چاله داغه د شو یو شیپ داسي چې هغه فریکشن څه کوي کمای یو خاص شکل ورکول سره سکیږي فریکشن کمیږي نمبر 2 بائی سموثینگ دی سرفیس یا بائی پالشینگ صحیح شو تاسو سموثینگ هم ویل شي او پالشینگ هم ویل شي صحیح ده کم دو سرفیس یو بل سره کنټیکټ کیږي تاسو سموث کې هموار کوي نو دغه فریکشن څه شو کم شو ځکه چې فریکشن ډیپند کوي پر رفنس اف دی کنټیکټ سرفیس چې څونه د کنټیکټ سرفیس رفنس دی وایي دونه فریکشن دی وایي رفنس کمی فریکشن به کمی نو چې فریکشن کماو هغه کم کنټیکټ سرفیس دی هغه بس سموث کو یا پالش کو نه پالش سره سکیږي سموث کیږي ٹھیک ده کنه ها زمو سردار شو نمبر 3 څه شي دی کپرز کی چرته سلایډینګ فریکشن ني نو څه وکاو by converting sliding friction into rolling friction sliding friction بس څه بدلو rolling friction دا نو د sliding friction زیادی او rolling friction سي کمی لہذا مونږ به چې سلایډینګ فریکشن رولینګ ته بدل کوو دا مونږ څه کو ریډیوس کو صحیح شو لکه دا مثال داسې دی لکه دا ډایس دی د دې اوس زموږ سره لاندې صفایي نشته چې دا رول وکړي لہذا چې دا راکاږم نو دا به لږ ګران باندې راکاږم خو که فرض کې دې ته لاندې پایې وي وړې وړې پایې ورته وي او دا ما راښکاري نو بیا به زموږ سره څه وي په اسانه باندې دې حرکت کوو ولې هلته فریکشن لږ وي په لږ فورس ور ما موشن کولی وي هلته بیا کم فریکشن وي رولینګ او اوس کم فریکشن دی سلایډینګ نو که تاسو ګورئ دا هیوي ویټ چې غټ غټ ویټونه چې نو هغه لاندې ورته ګول لرګي دي اگر ما سره یو غټ ویټ دی نو دې ته هغه ګول ګول لرګي کې دي او په هغې باندې دا څه کوي ارغړی دې ته ویل کېږي رولینګ صحیح شوه ځکه چې په رولینګ باندې رولینګ فریکشن لږ دی د چا نه د سلایډینګ نه